ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے ایشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام ایشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ صوفی کہتا ہے کہ مقصد لے کر جیو ہی مت، بس جیو۔ یہ باتیں آج کہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جانوروں کا سا جینا ہوا، بے مقصد تو جانور بھی جی لیتا ہے۔ او اللہ کے بندو، ہو جانے دو۔ جانور کی زندگی کو تم کیوں اتنی کراہت سے دیکھتے؟ یہ جانور ہی ہے جو اصل میں اس وقت جی رہا ہے، نہ ماضی نہ مستقبل، بس اس پل میں۔ ہاں، وہ ایک لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو مقاصد سے آزاد ہو کر جیے گا وہ ایک طرح سے جانور جیسا ہو جائے گا، لیکن ان کا یہ کہنا مکمل سچ نہیں ہے، بلکہ اصل میں بات اس سے الٹ ہے۔ جانور موجودہ پل میں جیتا ہے کیونکہ اس میں وہ فیکلٹی ہی نہیں جو ماضی کی میموری اور مستقبل کی پروجیکشن، امیجینیشن کر سکتی ہو۔ یعنی جانوروں کا موجودہ پل میں جینا ایک غیر ارادی فعل ہے، ایک جبری ایکشن۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور پل میں رہ ہی نہیں سکتے کہ اس کا وقت کا دائرہ ہی یہی ہے۔ مگر جو شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے وقت کا دائرہ لامحدود ہے، جو شخص میموری کا ایک بڑا خزانہ رکھتا ہو، جس کی امیجینیشن مستقبل کی ہر حد کو پھلانگ سکتی ہو، وہ شخص ہے جو جان کر ماضی اور مستقبل کو ترک کرتا ہے، جو یہ جان کر لمحے موجود کو اپنا مسکن بناتا ہے کہ ماضی اور مستقبل کا سراب اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، جو اختیار سے فیصلہ کرتا ہے، جو شعور کے نور میں ڈوب کر ماضی اور مستقبل سے خود کو ڈیٹیچ کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کل کچھ بھی نہیں ہے، بس اس وقت کا لمحہ موجود ہوگا کل، اور وہ فیصلہ کر کے اس وقت کے پل کو اسی وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ماضی کچھ نہیں، بس گزرے وقت کے موجودہ پل تھے جنہیں وہ جیسا بھی مگر جی آیا ہے، اور اب ان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ اس پل کو ماضی یا مستقبل میں کھینچ کر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں نے وقت کو دولت سمجھ لیا ہے۔ وقت دولت نہیں ہے، وقت زندگی ہے، اسے جینا ہوتا ہے، اسے کچھ اور پانے کے انتظار میں گنوانا نہیں ہوتا۔ جو وقت کو دولت سمجھتا ہے، اسے انویسٹ کر کے دولت کما لوں، یاد رکھو وہ بھکاری کی طرح مرے گا۔ جو وقت کو جیے گا ابھی اور یہی، وہ ہے حقیقی انسان، زندہ انسان۔ ہر پل اس کی زندگی کے تجربے کو وسیع کرتا رہے گا۔ یاد رکھو جو وقت کو کسی مقصد کے پانے کے لیے ایک ٹول سمجھتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا، زندگی کے مقابل ہوتا ہے۔ وہ وقت کے ہمراہ نہیں ہوتا، اس کا پیچھا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ جیتنا چاہتا ہے، اور جیتنے کی چاہ والا ہر شخص ہار کے رہتا ہے، کیونکہ جیتنے کی چاہ بتا رہی ہے کہ جیت مستقبل میں ہے، جیت کل ہی ہو سکتی ہے، ابھی وہ ہارا ہوا ہے۔ اگر انسانی زندگی کو دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے تو زندگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زندگی وہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کے اس کھیل کا ہیرو ہے، وہ اس کائنات کا مرکز ہے، یہ ساری اس کے ارد گرد ہی بنی گئی کائنات ہے، اسی کے لیے ہی دنیا تخلیق ہوئی ہے۔ ایسی زندگی جینے والا انسان سمجھتا ہے کہ زندگی اور دنیا کی اصل حقیقت بس وہ ہے، اور باقی جو بھی کائنات میں ہے اس کی خدمت کے لیے بنا ہے۔ اس سوچ کو سچ مان کر جینے والا انسان ہی تھا جس نے کبھی انسانوں اور جانوروں کو غلام بنایا تھا، تو آج جو ایٹم کی طاقت سے ایٹم بم بنا رہا ہے۔ جینے کا ایک ڈھنگ تو یہ ہے، جبکہ ایک اور بھی ڈھنگ ہے،
जो कुछ लोग जीने के लिए चुनते हैं। और ये दूसरा ढंग उस पहली सोच से बिल्कुल ही उलट है, बरक्स है, जिसमें इंसान कहता है कि वो इस कायनात का सेंटर नहीं बल्कि कायनात की हदों में मौजूद एक जुज़्व है, इस कायनात का आका नहीं, इस कायनात का हिस्सा है। ये वो इंसान है जो इस कायनात को हकीकत अज़ली समझता है और ख़ुद को इस हकीकत अज़ली का बस अदना सा एक खादिम। ये दो तरह की ज़िंदगियाँ हैं जिनके बारे में अगर मैं कहूँ कि एक मजहबी आदमी की ज़िंदगी है और दूसरी गैर मजहबी आदमी की ज़िंदगी। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि मजहबी ज़िंदगी से मेरी मुराद मुख्तलिफ मज़ाहिब की रस्में, लिबास, तर्ज़ बूदोबाश नहीं, बल्कि मजहबी ज़िंदगी से मेरी मुराद है वो ज़िंदगी जो इस बात से आगाह हो कि वो इस होने से कुछ ज़्यादा है। वो ज़िंदगी जो ये जानती है कि जिस्म और ज़हन से मावरा भी हमारा कोई कनेक्शन ऐसी हस्ती से है जो हम है भी और हमसे मावरा भी है। मजहबी आदमी मेरी नज़र में वो इंसान है जो कतरा है मगर ये समझता है कि वो किसी बड़े समंदर से बिछड़ा वजूद है। गैर मजहबी इंसान वो है जो ख़ुद को खुदा मान के जीता है, ख़ुद को इस कायनात का मरकज़ समझ कर जीता है, सारी कायनात को अपना खादिम मान कर चलता है। उसकी सोच यही होती है कि सारा जहान उसकी चरागाह है। दूसरी तरफ हकीकी मजहबी आदमी इसके बरक्स जीता है। वो ऐसे जीता है जैसे वो है ही नहीं, दुनिया है वो नहीं है, उसका होना ना होने जैसा होता है। इन दोनों किस्म की ज़िंदगी के गुजारने के दो मुख्तलिफ नतीजे होते हैं। देखो ज़मीन को, देखो आसमान, ये अबदी हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। क्या है इनकी अबदियत का राज? इनकी अबदियत का राज बस इतना है कि वो ख़ुद के लिए नहीं जीते, उनका होना बस अपने लिए नहीं होता। जो जितना ख़ुद के लिए जिएगा उतना ही उसका जीना तनाव ज़दा, स्ट्रेस्ड होगा, बेचैन होगा, परेशानी से भरा होगा। परेशानी, तनाव ज़िंदगी को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। जो जितना अपने लिए कम जिएगा उतना ही कम परेशान, कम बोझल, कम डिप्रेस्ड होगा। और जो इंसान मकसद बना के जी रहा है, जो ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि ये कर जाऊं, वो अपने अलावा किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। वो दूसरों के लिए जी ही नहीं सकता, चाहे वो पूरी दुनिया से गुर्बत ही क्यों ना मिटाने का मकसद लेकर जी रहा, चाहे वो कोई सोशल वर्कर ही क्यों ना हो कि जो दुनिया से कोई बीमारी मिटा देना चाहता। ये काम बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मगर जब ये मकसद बन जाएं तो ये दूसरों के लिए हैं ही नहीं, ये फिर तुम्हारे लिए है। फ़र्ज़ करो तुम्हारा मकसद है दुनिया से गुर्बत मिटा देना, गरीब को देखते हो, भूख से बिलखते बच्चों को देखते हो तो रो पड़ते हो, दुनिया के दुखों पर कुढ़ते हो। अब ये मकसद लेकर तुम ज़िंदगी के सफ़र पर निकलो, यकीन मानो एक वक्त आएगा कि तुम्हें गरीब के लिए एहसास रखता ये दिल नहीं मिलेगा। तुम्हें गरीब कागज़ पर मौजूद चंद डिजिट्स के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। ये गोल्स की नेचर है कि वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता गैर इंसानी कर देते हैं। किसी दिन रोक कर पूछिए ज़रा उन लोगों को कि जिन्होंने गोल्स बनाए, अचीव कर लिए और अब रिटायर्ड होकर घर बैठे हैं। उनका फीडबैक काफ़ी होगा ये हकीकत जानने के लिए कि मकासद जिंदा ज़िंदगी को मुर्दा कर देते हैं। तुम जो कर रहे हो वो करो, इस पल में जो तुम कर रहे हो, जो तुम हो, वो है ज़िंदगी। जब तुम मकासद बनाते हो तो ज़िंदगी को पुर्ज़ों में बांट देते हो। तुम यहाँ होते हो कि जिस्म कहीं और हो ही नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है कि उसने यहाँ और इस पल में रहने की प्रोग्रामिंग ही नहीं सीख रखी है। वो सारे का सारा माजी और मुस्तकबिल में फंसा है। जिस्म और दिमाग दोनों एक जगह पर, एक पॉइंट पर हो तो ये वो मकाम है जहाँ तीसरा एलिमेंट मौजूद हो जाता है, जिसे कहते हैं हस्ती, बीइंग, तुम्हारी रूह।
जब मैं कहता हूं कि टाइम सराब है तो ये फलसफाए टाइम की, फलसफाए ज़मान की बात नहीं हो रही, बल्कि मैं सादा अंदाज में टाइम की हकीकी हकीकत की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा होता हूँ। और ये हकीकत इतनी सादा है कि अपने बहुत ज़्यादा सादा होने की वजह से आपके जहन की पकड़ में नहीं आती। आपका जहन इसे एक लायनी सी, बेमानी सी बात करके आपको दिखाता है। फलसफियाना तसव्वुर ज़मान की बात हो रही हो तो आपका दिमाग बड़ी तवज्जो देता है, लेकिन वक्त की बतौर सादा वक्त बात करें तो इसको जहन मामूली सी बात कहकर टाल देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये सादा तरीन हकीकत आपकी समझ में आ जाए तो वो सारी पेचीदगियां, वो सारे मसाइल जो जहन के तख्लीक करता है, वो एक पल में ख़त्म हो जाएं। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूँ, सिर्फ लम्हा मौजूद ही वाहिद लम्हा है जो किसी को भी मुयस्सर है। आपकी ज़िंदगी में कभी वो वक्त आया है, न आएगा, जो लम्हा मौजूद ना था या ना होगा। आप ये बताएं कि मेरी इस बात में कौन सी ऐसी पेचीदगी है जो आप समझ नहीं पा रहे? क्या आपकी नज़र में ऐसा नहीं है? नफ्सियाती टाइम हमारी ज़िंदगी में क्या जहर घोलता है? नफ्सियाती टाइम का एक कुल्ली सा जायज़ा लें तो आपको ज़रा सा भी शक न रहे कि ये नफ्सियाती टाइम एक संजीदा किस्म की ज़हनी बीमारी है। मिसाल के तौर पर आप इस नफ्सियाती टाइम का इंसान की इज्तमाई ज़िंदगी में होने वाला इजहार देखें। जब ये आइडियालॉजी, नज़रिए या आदर्श की शक्ल में ज़ाहिर होता है, जैसे कम्युनिज़म हो गया, सोशलिज़म, किसी भी किस्म का नेशनलिज़म या मुतशद्दद मजहबी अकायद का कोई भी निज़ाम, क्या होता है उनमें? ये सारे इज़म और नज़रिए एक ही तसव्वुर पर जिंदा है, और वो तसव्वुर क्या है कि खैर, नेकी, बेहतर दुनिया, कामयाबी, खुशहाली, फलाह लम्हे मौजूद में नहीं है, बल्कि कहीं मुस्तकबिल में है। उनकी नज़र में रास्ता बेमानी है, हकीकत सिर्फ मंजिल है। ये पल बेमानी है, मुस्तकबिल जो जन्नत जैसा होगा वो अहम है। सोचें यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ मंजिल यानी एंड एक आइडिया है, एक तसव्वुर जिसे जहन मुस्तकबिल में दिखा रहा है, यानी फर्ज कर लिया गया वो मुस्तकबिल जिसमें निजात है, सुख है, फलाह है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, खुशी की शक्ल में, भरपूर और मबनी बर मसावात निज़ाम की शक्ल में, आज़ादी, फ्रीडम, लिबरेशन की शक्ल में, निजात, मोक्ष या निर्वाण की शक्ल में। यानी ये लम्हे मौजूद कुछ नहीं है, बस किसी मुतसव्वरा मुस्तकबिल तक, इमेजिन्ड फ्यूचर तक पहुँचने का एक जरिया है। अब सोचें, इस ख्याली मंजिल, खुशहाली और मसावात के लिए क्या जुल्म है जो इस नौ इंसानी को नहीं सहना पड़ा है। लोग गुलाम बनाए गए हैं, शदीद तरीन तशद्दुद इंसानों पर रवा रखा गया है, इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा गया है। मसलन एक खाम अंदाजे के मुताबिक रूस, चाइना और दूसरे मुल्कों में बेहतर और मबनी बर मसावात दुनिया के मुतसव्वरा ख्वाब की ताबीर ढूंढने के लिए, यानी कम्युनिज्म के निज़ाम को लागू करने के लिए कमो बेश 5 करोड़ इंसान कत्ल हुए। ये दिल दहला देने वाली मिसाल है कि कैसे मुस्तकबिल की जन्नत पर यह ईमान मौजूदा लम्हे को जहन्नम में बदल गया। क्या आपको अब भी मेरी इस बात में शक है कि नफ्सियाती टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम एक निहायत ही संजीदा और बेहद ही खौफनाक जहनी बीमारी है जिसने कौमों को ऐसी जिंदगियां जीने पर मजबूर किया है जो जिंदगी के नाम पर जिंदा जहन्नम से कम न थी। यही ख्याली मुस्तकबिल, यही लम्हे मौजूद को अगले किसी पल पर कुर्बान कर देने का रुझान इनफरादी तौर पर भी इंसान की जिंदगी को जहन्नम बना रहा है। ये माइंड पैटर्न अफराद की जिंदगी में कैसे काम करता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप हर वक्त ऐसी हालत में हैं कि कहीं आपको पहुंचना है? क्या दिन भर के आपके सारे काम खुद मकसद हैं या किसी मकसद तक पहुंचने का जरिया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशहाल जिंदगी
आपकी मुसर्रत, आपकी कामयाबी कहीं मुस्तकबिल में है? क्या आर्जी लज्जतें जैसे सेक्स, खाना पीना, नशा या थ्रिल को आप पुरमसर्रत जिंदगी समझते हैं? क्या हर वक्त आपका फोकस कुछ बनने, कुछ हासिल करने, जिंदगी में कहीं पहुंचने पर मरकूज है? क्या हर वक्त आप किसी वक्ती लज्जत या नए थ्रिल की तलाश में ताक़ुब में लगे हैं? क्या आप ये मानते हैं कि माल व असबाब आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा बामानी, भरपूर और कामिल कर देंगे? क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि मादी चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएं तो आप ज़्यादा मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे? क्या आप अगर मर्द हैं तो किसी ऐसी खातून या लड़की के मुंतज़िर हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी ज़िंदगी पर मसरत हो जाएगी? क्या आप अगर खातून हैं तो किसी ऐसे ख्वाबों के शहजादे का इंतज़ार कर रही हैं जो आपकी ज़िंदगी को बामानी बना देगा? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो समझिए आपके साथ हो क्या रहा है। आप मारूफ मानू में तो नॉर्मल हैं, यानी माइंड आइडेंटिफाइड और अनइनलाइटेंड, शऊर की गैर बेदार हालत में। इस हालत में ये होता है कि लामहदूद तख्लीक की इम्कान, जिसका मस्कन सिर्फ ये पल है, लम्हा मौजूद है, उस पर नफ्सियाती टाइम का एक तारीक पर्दा खिंच जाता है। इस हालत में जिंदगी का सीनी बदन साकिन हो जाता है, हयात अपनी ताजगी, अपनी बशाशत खो देती है, और ये दुनिया के जो मोजज़ों की आमाज गाह है अब हैरत कदा नहीं रहती। एक सा थॉट पैटर्न, वही सेम जज्बाती रवैये, वही सेम आपके रिस्पॉन्सेस और ख्वाहिशों के फरसूदा ढांचे एक नामुख्ततम आदतों की वर्जिश बन जाते हैं। यूं समझिए आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट रख दिया गया है, वो स्क्रिप्ट जो आपको झूठी सी शनाख्त दे रहा है, जैसे किसी अदाकार को फिल्म में काम मिला हो, उसे एक किरदार दे दिया गया हो, उसका स्क्रिप्ट रटा दिया गया हो और अब वो इससे जर्रा भर भी इधर उधर नहीं जा सकता। ये स्क्रिप्ट लम्हे मौजूद की ताकत को ढांप देता है और दिमाग गैर मुतमईन हाल से फरार पाने के लिए खुशहाल मुस्तकबिल का एक अजीब सा खत तख्लीक कर देता है, और ये खत है जो बुनियाद बन जाता है दुख की और मायूसी की। आपका मुस्तकबिल अक्सर आपके माजी का इयादा ही होता है। हाँ, सतही सी तब्दीलियां तो मुमकिन ही हैं, मगर हकीकी तब्दीलियां नामुमकिन हैं। हाँ, ठोस तब्दीली मुमकिन है अगर आप लम्हे मौजूद में हाजिर बाश रहने की सलाहियत हासिल करके माजी को तहलील कर सकते हैं और लम्हे मौजूद की ताकत को हासिल कर लेते हैं। आप इस बात को समझें कि जिस चीज़ को आप मुस्तकबिल कह रहे हैं वो असल में है क्या? वो असल में इसी लम्हे मौजूद में आपकी शऊरी हालत का ही एक जुज़्व है। अगर जहन माजी का बोझ साथ उठाए फिर रहा है तो यकीन मानिए मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा जैसा माजी था। सोचें, माजी कैसे खुद को जिंदा रखता है? उसका एक ही तरीका है कि वो आपको लम्हे मौजूद से बेखबर रखे। आपका मुस्तकबिल कैसा होगा, इसका इन्हिसार सिर्फ एक बात पर है कि इस पल में, इस लम्हे मौजूद में आपके शऊर, आपके कॉन्शियसनेस की क्वालिटी क्या है। अगर इस वक्त आप माजी की मायूसियों में घिरे सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे हैं तो ये ऐसे ही है जैसे रेल से बैठे आप महल बना रहे हैं। लम्हे मौजूद में शऊर का मेयार क्या है? बेदार या खाबिदा, जागा हुआ या सोया हुआ, वही आपका मुस्तकबिल है। और शऊर की इस हालत का तजर्बा आप सिर्फ लम्हे मौजूद में ही कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आए, मगर ये तब्दीली बहुत ही आर्जी होगी, क्योंकि दिमाग अब भी उन्हीं कंडीशन पैटर्न्स पर तराशीदा सांचों में ही काम करता रहेगा। बस आपका इर्द गिर्द गरीबाना की बजाय अमीराना हो जाएगा। इससे आपका इर्द गिर्द बदल जाएगा, आप नहीं बदलेंगे। मिसाल के तौर पर इंसानों ने एटम का दिल चीर कर एटम बम बना लिया। अब वो लकड़ी के डंडे से 10-20 आदमियों को मारने की बजाय सिर्फ एक बटन दबाकर लाखों लोगों को कत्ल करने के काबिल हो गया है। क्या ये तब्दीली कही जा सकती है हकीकी तब्दीली? क्या इंसान ने हम जिन्सों को कत्ल करने की रविश छोड़ दी है? नहीं, बल्कि उल्टा उसमें ज्यादा महारत हासिल कर ली है। अगर ये बात आपने समझ ली कि मुस्तकबिल का तयन सिर्फ इस बात से होता है
کہ اس لمحے میں آپ کے شعور کی کوالٹی کیا ہے، تو اگلا سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ شعور کے معیار کا تعین کیا چیز کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے یور ڈگری آف پریزنس، لمحہ موجود میں آپ کی حاضر باشی کی سطح۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ یہ کہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی اگر کسی لمحے میں ممکن ہے تو وہ ایک ہی لمحہ ہے، لمحہ موجود، وہ لمحہ کہ جس میں حاضر باش رہ کر آپ ماضی کو تحلیل کر سکتے ہیں، ماضی کو توڑ سکتے ہیں اور روشن مستقبل کی نقش گری کر سکتے ہیں۔ ہر مایوسی، دکھ اور برائی کی ایک ہی وجہ ہے، موجودہ لمحے سے فرار، موجودہ لمحے کا انکار، نفسیاتی ٹائم کا ذخیرہ، بے چینی، انزائٹی، تناؤ، سٹریس، پریشانی، یعنی خوف کی تمام شکلوں کی وجہ ہے بہت زیادہ مستقبل اور ناکافی لمحہ موجود، جبکہ گلٹ، احساس گناہ، پچھتاوا، غم، اداسی، تلخی اور خود کو اور دوسروں کو معاف نہ کر پانا، اس سب کی وجہ ہے بہت زیادہ ماضی اور ناکافی حال۔ لوگوں کی اکثریت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ تمام مایوسیوں اور پریشانیوں سے آزاد حالت شعور ممکن ہے، مگر مزے کی بات ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی روحانی تعلیمات ہیں وہ اسی حالت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس میں آزادی ہے، مسرت ہے، خوشی ہے۔ ان تعلیمات کے مطابق ایسی حالت شعور ہی نجات ہے، جنت ہے، نروان ہے، کسی مستقبل میں نہیں، یہیں اور اسی لمحے میں۔ تم لوگ یہ مانتے ہو کہ دکھوں اور مسنوں کی وجہ سے کچھ مخصوص سچویشنز ہیں اور زندگی کو دیکھنے کا جو ہمارا روایتی نظریہ ہے اس کے مطابق یہ درست بھی ہے، مگر جب تک آپ ذہن کی اس بنیادی ناکارگی، اس ڈس فنکشن کو، یعنی لمحہ موجود سے فرار اور ماضی اور مستقبل میں رہنے کی اس کی عادت کو نہیں سمجھتے اور اس سے ڈیل نہیں کرتے، تب تک مسئلے اپنی شکلیں بدلتے رہیں گے، مسئلوں سے آپ آزاد ہرگز نہیں ہو سکتے۔ فرض کریں کوئی معجزہ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے مسائل کی متصورہ اور خیالی تمام وجوہات کا خاتمہ کر دے، مگر آپ لمحہ موجود میں حاضر رہنے کی شعوری حالت کے حامل نہیں بنے ہیں تو یقین مانیے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ پھر ویسے ہی مسائل، ویسی ہی پریشانیوں کا پھر سے شکار ہوں گے، جیسے کوئی سایہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو۔ آپ کہیں بھی جائیں سایہ تو ساتھ ہوگا ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، دا ٹائم باؤنڈ مائنڈ اٹ سیلف، ٹائم کا قیدی خود اس کا اپنا دماغ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لمحے موجود میں زندہ ہیں یا خود کو نفسیاتی ٹائم کی قید میں دے چکے ہیں، تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے۔ خود سے یہ پوچھیں کہ جو بھی میں اس وقت کر رہا ہوں، کیا مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے، ایزی فیل کر رہا ہوں، ہلکا پھلکا ہونے کا اس میں احساس ہے؟ اگر اس سوال کا جواب آپ کو نہیں میں ملے تو سمجھ جائیے کہ آپ لمحے موجود سے، یعنی خود زندگی سے کٹ چکے ہیں اور نفسیاتی ٹائم نے آپ کی زندگی، آپ کے لمحے موجود کو چرا لیا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کو جہد مسلسل کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ جو زندگی کو بوجھ قرار دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو لمحے موجود سے کٹ کر نفسیاتی ٹائم کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزہ نہیں مل رہا، ہلکا پھلکا ہونے کا احساس نہیں مل رہا، راحت نہیں مل رہی، تو بجائے اس کے کہ اس کام کو ہی تبدیل کریں، خود سے ایک سوال پوچھیں کہ اسی کام کو کیسے کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کام کریں سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کسی کام کو کیسے کریں۔ ہاؤ ہمیشہ واٹ سے اہم سوال ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیشہ ایک چیز پر غور کریں، آپ کا فوکس کہاں ہے؟ اس کام پر جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، یا اس نتیجے پر جو اس کام کے آخر میں نکلنے والا ہے؟ اگر توجہ نتیجے پر ہے تو یہ نفسیاتی ٹائم ہے،
और अगर तवज्जो काम पर है तो ये लम्हे मौजूद में जीना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप जो है उसको कबूल कर रहे हैं, इज़्नेस को आप कबूल कर रहे हैं। बात को समझें कि आप किसी भी ऐसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते, उसे मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकते जिसके खिलाफ आप मज़ाहमत भी साथ साथ कर रहे हो। कोई काम कर रहे हैं और आपकी तवज्जो उसके नतीजे पर है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त उस लम्हे में उस काम के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। इसलिए इस लम्हे पर, इस काम पर तवज्जो नहीं है, बल्कि उसके नतीजे पर है। सोचें ऐसी ज़िंदगी कितनी काबिल रहम होगी जो मुसलसल ही किसी अगले कदम पर तवज्जो को मरकूज रखे चल रही हो, जो लम्हे मौजूद के अपने हर एक्शन को अंजाम भी दे रही हो और उसके खिलाफ मज़ाहिम भी हो। जैसे ही आप लम्हे मौजूद को उसका जायज़ एहतराम देते हैं, वो तमाम हालतें जो नाखुशी की हालतें हैं, दुख की हालतें हैं, वो तमाम हालतें जो स्ट्रगल और जद्दोजहद की हालतें हैं, वो तहलील हो जाती हैं, मिट जाती हैं। ज़िंदगी खुशी, राहत और एहसास से सुकून की बहती नदी में ढल जाती है। जैसे ही लम्हे मौजूद को आप एहतराम देते हैं, वो लम्हा के जो ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी भी यानी लम्हे मौजूद भी आपके दामन को खुशी, सुकून और तमानियत से भर देता है। जब आप लम्हे मौजूद की आगही से बाखबर रहते हुए अपना हर कदम उठाते हैं, अपना हर काम करते हैं, चाहे ये कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे ये कदम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो जो भी कुछ आप करेंगे वो मयारी होगा। उस काम में आपका दिमाग ही नहीं, दिल भी इन्वॉल्व होगा, और उस काम में एहसास से तमानियत का लाजमी सा एहसास होगा। इसलिए इस चक्कर में न पड़ जाओ कि इस काम से क्या मिलेगा, इस एक्शन का नतीजा क्या होगा। जॉब करते हुए किसी तफरीही मकाम पर होना और तफरीही मकाम पर बैठे हुए काम के बारे में सोचते रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और खुशी का कोई ताल्लुक बाकी नहीं बच जाता। अपने एक्शन को उनके नतीजों से नथी करना छोड़ दें। लम्हे मौजूद में जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मुकम्मल फोकस उसी को दें। अपनी सारी सेंसेस को उसी में इन्वॉल्व कर दें। आपके एक्शन के नतीजे, आपकी कोशिशों के समर, आपकी मेहनत का फल उसी मयार के मुताबिक होगा जो आप इस वक्त यानी लम्हे मौजूद में अपने काम को दे रहे हैं। एक काम करते हुए आपकी तवज्जो उसके नतीजे पर है या किसी और ख्याल में है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके एक्शन, आपके काम की क्वालिटी कम तर दर्जे की होगी। आप कम तर दर्जे के एक्शन से आला दर्जे के नताइज की तवक्को कैसे लेकर बैठे हैं? यहीं से मायूसी और झुंझलाहट जन्म लेती है, जो यकीनन तब तक आपका मुकद्दर रहेगी जब आप काम ये कर रहे होंगे और जुड़ के बैठे होंगे नतीजे के साथ। आप दफ्तर में हैं, खेत में हैं, दुकान पर हैं या अपने शानदार ज़ाती ऑफिस में, पूरी तवज्जो अपने लम्हे मौजूद के इस सेक्शन को दें। ये मादी कामयाबी का ही फार्मूला नहीं, ये रूहानी अमल है। रूहानियत के बारे में आपको बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। हकीकत ये है कि रूहानियत फ़कत इसी चीज़ का नाम है कि आप लम्हे मौजूद में कितने हैं। लम्हे मौजूद में अपने हर एक्शन को पूरा फोकस दें, उसके नतीजे पर कोई तवज्जो ना दें। ये बहुत बड़ी रूहानी मश्क है। बरे सगीर की कदीम तरीन और ख़ूबसूरत रूहानी किताब भगवत गीता में अफ़आल के फल से ख़ुद को डिटैच कर लेने के अमल को कर्मा योगा कहा गया है। कर्मा योगा की वो मशकें हैं जो हिंदुस्तान के कदीम योगी, ऋषि, मुनि रूहानी एक्सरसाइज के तौर पर करते रहे थे। जदीद ज़िंदगी, अपना इर्द गिर्द इसे गौर से देखें। हमारे समाजी दफ्तरी ढांचे ऐसे बन चुके हैं कि हम गोया लम्हे मौजूद से भागने पर मजबूर हैं। जब लम्हे मौजूद से फरार पर हमारी ये मजबूरी का अमल रुक जाएगा तो आप नोट करेंगे कि हर एक्शन, हर फेल में
ہستی ہے، زندگی ہے، خوشی ہے، مسرت ہے اور سکون ہے۔ روحانیت اسی کا نام ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، اس میں سکون ملے، مسرت ملے۔ جس لمحے آپ کی توجہ لمحے موجود پر مرکوز ہو جاتی ہے، اس وقت پریزنس، حضوری کی وہ کیفیت آپ کو ملتی ہے جس میں سکوت اور سکون ہوتا ہے۔ اب آپ کا اطمینان، بھرپور اور کامل ہونے کا احساس مستقبل پر منحصر نہیں۔ اب آپ کو کام میں ہی وہ لطف ملنا شروع ہو جائے گا جس لطف کو آپ نے کام کے نتیجے سے جوڑا ہوا تھا۔ اب کھیت بوتے ہوئے آپ کو وہ لطف ملے گا جو فصل کے حصول سے جڑا تھا۔ دفتر کے اسی دن کے کام سے آپ کو مسرت ملنا شروع ہو جائے گی جو پروموشن سے آپ کی جڑی ہوئی تھی۔ اب آپ نجات کو مستقبل میں نہیں دیکھیں گے بلکہ نروان آپ کو مل چکا ہے۔ نروان، جنت اور خوشی اب کسی متصورہ مستقبل میں نہیں، اسی پل میں ہے۔ اب آپ نتیجوں کے ساتھ نتھی نہیں ہیں۔ آپ کی ہستی، زندہ ہونے کا احساس، بھرپور اور کامل ہونے کی لذت نہ ناکامی سے جڑی ہے نہ کامیابی سے، بلکہ ہونے سے جڑ گئی ہے۔ آپ کو لائف سچویشن کی تہ میں موجود لائف مل چکی ہے۔ آپ کو نفسیاتی ٹائم سے چھٹکارا مل چکا ہے، اور جو ہی نفسیاتی ٹائم سے آپ کو آزادی ملتی ہے تو اب آپ کا احساس ذات کا واحد ماخذ رہ جاتا ہے بینگ، ہستی، نہ کہ ماضی۔ ہر لمحہ نیا ہے، ہر لمحہ زندہ ہے۔ خود کو پرانا تو آپ اسی لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ اپنی آئیڈینٹی کو ماضی سے جوڑا ہوا ہے۔ نفسیاتی ٹائم سے چھٹکارا ملتے ہی آپ کی یہ نفسیاتی ضرورت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہونا چاہتے ہیں۔ یقین مانیں جو ہیں اس کی بجائے کچھ اور ہونے کی نفسیاتی خواہش سے زیادہ اذیت ناک چیز اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ دنیا میں لائف سچویشنز کی سطح پر آپ دولت مند ہو سکتے ہیں، عالم، کامیاب، اس چیز اس چیز سے آزاد ہو سکتے ہیں، مگر ہستی کی گہری سطح پر آپ مکمل اور کل اسی لمحے موجود میں ہی ہو سکتے ہیں۔ سوال: اس کلی اور کامل حالت میں کیا ہم بیرونی اہداف اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے قابل رہیں گے؟ وہ گول کے جو ہم نے زندگی میں طے کیے ہیں انہیں حاصل کرنے کی لگن کیا ہم میں باقی بچے گی؟ بالکل بچے گی، مگر اب آپ اس وہم، اس سراب سے آزاد ہو جائیں گے، ان توقعات سے آزاد ہو جائیں گے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز ہے جو مستقبل میں آپ کو نجات دے گی یا خوشی دے گی۔ آپ کی لائف سچویشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو ممکن ہے اس میں ایسی چیزیں ہوں جنہیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فارمز کی دنیا ہے، نفع نقصان کی دنیا ہے، کھونے پانے کی دنیا ہے، مگر ایک گہری سطح پر آپ پہلے سے مکمل ہوں گے۔ مکمل ہونے کے اس احساس کے ساتھ آپ جو بھی کچھ کریں گے، جس بھی مقصد کو حاصل کرنے جائیں گے، جو بھی منزل اپنے لیے چنیں گے، اسے حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں بھی ایک مسرت ہوگی، خوشی ہوگی اور بے تحاشا انرجی بھی۔ جب آپ نفسیاتی ٹائم سے آزاد ہوں گے تو اپنے اہداف، اپنی زندگی کے مقاصد کے پیچھے ایسے دوڑ نہیں رہے ہوں گے کہ جس میں لطف نہ ہو، جس میں کمپرومائزز ہوں، جس میں سمجھوتوں کا بوجھ ہو، وہ عزم، وہ کرختگی، وہ تلخی جس میں خوف ہو، غصہ ہو، جس میں اطمینان نہ ہو، جس میں آپ کو کچھ اور بننا پڑے، جس میں آپ اپنا آپ نہ رہیں۔ نفسیاتی ٹائم سے آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ ناکام بھی ہو جائیں تو بے عمل نہیں ہوتے، اپنا سیلف، اپنی خودی نہیں کھوتے۔ انا کی بیماری یہی ہے کہ اسے کوئی متصورہ، کوئی امیجنڈ منزل نہ ملے تو یہ بے عملی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کا نہ ملنا گویا موت ہے، اور یہ انسان کو مٹانے پر تل جاتی ہے۔ جب آپ نفسیاتی ضرورت کے تحت کچھ بننے، کچھ ہونے کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں تو نہ ہی آپ کی خوشی، نہ ہی آپ کا احساس ذات باہری نتیجوں پر منحصر رہتا ہے۔ خوف سے آزادی اسی کا نام ہے کہ کچھ ہو جائے آپ رہیں گے۔
آپ کے آپ ہونے کے لیے کسی عہدے، کسی چیز، کسی منزل کا ہونا ضروری نہیں رہتا، اور خوف سے آزاد ہونا، اس سے بڑی مسرت، کاملیت، سکون اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب آپ پرماننسی، مستقل پن نہیں ڈھونڈتے، ثبات کی جستجو نہیں رہتی، شکلوں اور حیاتوں کی اس دنیا میں، سود و ضیاع کی اس دنیا میں، مرگ و پیدائش کے اس تیار میں تم ایسی سچویشن، حالت، مقام یا لوگوں کے طالب نہ رہو گے جو تمہیں خوش کریں، مکمل کریں یا بھرپور ہونے کا احساس دیں۔ جب ان ساری توقعات سے آزادی مل جائے گی تو یہ توقعات چاہے پوری نہ بھی ہوں تو دکھ آپ کو نہیں چھو سکے گا۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں آپ ہر چیز کو عزت دیتے ہیں مگر اتنا اہم نہیں سمجھتے کہ زندگی کو اس سے جوڑ دیں۔ فارمز، حیاتیں، شکلیں پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں، مٹتی ہیں، مگر اب آپ فارمز کے پیچھے چھپی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جسے کوئی خطرہ ہو۔ جب ہستی کی یہ سطح آپ کو مل جائے تو سوچیں کیا چیز ہے جو کامیابی سے آپ کو روک سکتی ہے۔ آپ تو پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، کامیابی کی منزل تو آپ پہلے ہی پا چکے ہیں۔